जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासणो, सौव पावपणाशणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संगની શરૂઆત પદથી કરીએ છીએ ભરતભાઈ શ્રી કવડાવ છે, વિભૂતિબેન ઢીલ છે। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे, हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे, खजाना खोले अविनाशी अभयंजन कृपा दृष्टे, खजाना खोले अविनाशी अभय अंजन कृपा दृष्टे, चरम देह हृदय वाणी परम अवगाढ़ संकीते, चरम हृदय वाणी परमयवगाढ़ संकीते, जगत इतिहास माय नथी तरण तारण प्रगट दीप्ते, जगत इतिहास माये नथी तरण तारण प्रगट दीप्ते, हमें तो आपना पागल छे बांध्यों चित्त वीण मूठे, हमें तो आपना पागल छे बांध्यो चित्त वीण मूठे, अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गुंथे, अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गुथे, हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे, हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे, अनंत अवतार फाकीने पचाव्या छे महाज्ञानार्क, अनंत अवतार फाकीने पचाव्या छे महाज्ञानार्क, जगत कल्याणी करुणाए प्रगट खोल्या छे मूल हृदयार्क, जगत कल्याणी को
परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे परालंबी जगत भाषा परो प्रकृति पूजे पुरुष ने पूजवाती मोक्ष शुद्धात्मा छू मही सूझे પુરુષને પૂજવાથી મોક્ષ શુદ્ધાત્મા છું મહી સૂજે अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे અહમને ભેદ વિનાશી હૃદય સંજીવી અંગૂઠે जगत छे प्रकृति नो खेल मही छे आत्मा निर्भेद જગત છે પ્રકૃતિનો ખેલ મહી છે આત્મા નિર્ભેદ प्रगट पुरुष पास अडेल पूजा से मोक्ष गामी वेल પ્રગટ પુરુષ પાસયડેલ પૂજા સે મોક્ષગામી વેલ स्वरूपी ज्ञान ने त्रिफलक छता व्यवहारे स्थिर निश्चय સ્વરૂપી જ્ઞાનને ત્રિફલક છતાં વ્યવહારે સ્થિર નિશ્ચય सजीवन मूर्तिनी ज भजन छते देहे ज मोक्षालय સજીવન મૂર્તિની જ ભજન છતે દે હે જ મોક્ષાલય अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे અહમને ભેદ વિનાશી હૃદય સંજીવી અંગૂઠે कलम जारूकती तत्क्षण उभा दादा कवि पूठे કલમ જારૂકતી તત્ક્ષણ ઉભા દાદા કવિ પૂઠે हमारा ज्ञानी महात्माओ जगतना एकड़ा न घूटे અમારા જ્ઞાની મહાત્માઓ જગતના એકડા ન ઘૂંટે शूळीने फांसीना बंधो फकत एक सोय घाती सरे કુડીને ફાંસીના બંધો ફકત એક સોય ગાથી સરે आखट पट घाल में लिया स्वयं ज्ञानी चहे सो करे આ ખટપટ ગાલ में लिया स्वयं જ્ઞાની ચહે સો કરે हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे અહમને ભેદ વિનાશી હૃદય સંજીવી અંગૂઠે अनंता रौद्र ध्यान टूटे अनंता आर्त ध्यान छूटे अनंता रौद्र ध्यान टूटे अनंता आर्त ध्यान छूटे અનંત રૌદ્ર ધ્યાન તૂટે અનંત
આર્ત ધ્યાન છૂટે रहो सन्मुखमूर्त अहो जागृति देह सुते રહો સન્મુખામૂર્તામૂર્ત અહો જાગૃતિ દેહ સુતે अहमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे અહમને ભેદ વિનાશી હૃદય સંજીવી અંગૂઠે हमें तो आपना पागल छे बांध्यूं चित्त वीण मुठे हमें तो आपना पागल छे बांध्यूं चित्त वीण मुठे हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. કશું કહેવાય એવું નથી દાદામાં. આના પરથી આપણને તો ખાલી એક જ વસ્તુ સમજાય કે કવિરાજે દાદાને કેવા જોયા, કેવા માણ્યા અને દાદા સાથે કેવા જીવ્યા અને એમના ગયા પછી પણ એમને કેવા જીવતા રાખ્યા. એબ્સોલ્યુટલી અનબિલિવેબલ, અનબિલિવેબલ. આખા સંસારની અંદર પોતાને પોતાનો અહંકાર દેખાતો નથી, પણ દાદા ભગવાનની ચરણ રજ જેને માથે લાગી ગઈ, એટલે કે જેમણે દાદા ભગવાનને અંગૂઠે પોતાની વિધિ કરાવી લીધી, એનો અહંકાર કાયમને માટે ઓગળી ગયો. પણ એની અંદર પણ દાદા ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ જ કામ કરે છે, અને એમની પાસે જે ખજાનો હતો એ એમણે બધાના માટે લૂંટાઈ દીધો. અને એ ખજાનો એવો છે કે જ્યારે એનો ક્યારેય નાશ થાય નહીં. જેટલું લૂંટાવે એટલો ઈ વધતો જાય. સંસારનો ખજાનો એવો છે કે અગર જેટલી ક્વોન્ટિટી હોય એ લૂંટાવી દે, એટલે કે વહેંચી દે, તો પછી એક સમય પછી તે પણ ખતમ થઈ જાય છે. વર્ષીદાન કરે છે તો વર્ષીદાનને અંતે જે ખજાનો હોય છે રાજા પાસે તે પણ ખતમ થઈ જાય. પણ દાદા ભગવાન પાસે આ જ્ઞાનનો ખજાનો એવો હતો, એવો છે કે આપણને દિવસે દિવસે આપણી અંદર શુદ્ધાત્માની શક્તિ વધતી વધતી જઈ રહી છે. આ બધી પણ દાદા ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિથી જ થયું છે. આપણે હવે ખાલી ઈ માર્ગ ઉપર આગળ વધતા રહેવાનું છે. આવું જગતના ઇતિહાસમાં ક્યારે થયું નથી. પોતે તરીને આપણને તરાવે. દાદા ભગવાને આપણને અવઘાડ સંકેત પ્રાપ્ત કરાવી દીધું છે, જે ક્યારેય પોસિબલ હતું નહીં. તીર્થંકર જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી કશું બોલે નહીં, પણ દાદા ભગવાને પોતાની 4 ડિગ્રી ખૂટતી હતી, એને લીધે આપણે બધા ફાવી ગયા. કોક જન્મમાં આપણે એવો કોઈક ભાવ નાનકડો કર્યો હશે કે આપણને આવા અક્રમ વિજ્ઞાની મળી જાય અને આપણું જીવન સફળ થઈ જાય. નહીતર આવું કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત થાય એવું છે નહીં. મનુષ્ય જીવન મળવું, મનુષ્ય જીવનની અંદર આવી જ્ઞાન સમજવાની શક્તિ ઊભી થવી અને આવા જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થવો અતિ 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 ઇન્ફાઇનાઇટ, અતિ દુર્લભ છે. પણ આપણને તે પ્રાપ્ત થઈ ગયું. દાદા ભગવાને કશું કર્યું નથી, છતાંય એમનો જે પ્રેમ સ્વરૂપ હતું, એમનું જે આ જ્ઞાન હતું, એને લીધે દાદા ભગવાન આપણા ચિત્તની અંદર એમને એમ જ ચિતરાઈ ગયા છે. હવે એને લીધે આપણને દિવસે દિવસે દાદા ભગવાન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે, કે જે જ્ઞાન માટેની સમજ છે, તે વધતી જાય છે. દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. લોકોને ભલે એમ લાગે કે આ તો પાગલ થઈ ગયો છે, આને કાંઈ બીજું સૂઝતું નથી, પણ આ પાગલપણું આપણા માટે અતિ 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 ઉપકારી છે, કે જેને લીધે આપણને હવે ખબર પડી કે હું કોણ છું અને મારે કયા રસ્તે જવાનું છે. દાદા ભગવાનને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અનંત અવતારો ફાકી દીધા છે. ફાકીનો મતલબ એમ થાય કે આપણને અગર પેટ સાફ ન આવતું હોય તો રાત્રે ફાકી આપણે પચાવી જઈએ છીએ, તો સવારે આપણને
પેટ સાફ થઈ જાય છે. એટલી ફાકી દાદા ભગવાને અવતારોને ફાકી રૂપે પચાવી ગયા હતા અને એનું જે અર્ક પ્રાપ્ત થયું દાદા ભગવાને સહેજા સહેજ આપણને આપી દીધું. આપણે કશું કર્યું નથી. જગતની અંદર અગર કોઈની પાસે કોઈ સિદ્ધિ હોય તો એ કોઈની સાથે શેર કરે નહીં. તે પોતાની સિદ્ધિ પોતાની પાસે જ રાખે, કોઈને આપે નહીં. પણ દાદા ભગવાને આ બધું આપણને સહેજા સહેજ આપી દીધું અને આપણને ફિટ કરાવી દીધું કે આપણે નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છીએ. અને આ ફાઇલ નંબર 1 છે જેને આપણે હું કરતા હતા તે નિકાલી છે. દાદા ભગવાનનો ઉપકાર આપણે કોઈ ચૂકવી શકીએ એવું છે નહીં. ફક્ત દાદા ભગવાનની 5 આજ્ઞા આપણે પાળીએ તો જ દાદા ભગવાન આપણા પર કાયમને માટે રાજી રહેશે. આ જગત જે છે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિઓથી ભરેલું છે, પણ અંદર જે શુદ્ધાત્મા છે તે શુદ્ધ જ છે. તે ક્યારે આવરાયો નથી. અજ્ઞાનને લીધે આપણને ખબર પડતી નથી, પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આપણને સમજાઈ જાય છે જેમ આપણી પોતાની પ્રકૃતિ છે એમ સામે પણ પ્રકૃતિ છે અને પ્રકૃતિનો ખેલ કર્યા રાખે છે. માટે એમાં ક્યાંય અથડાવા જેવું છે નહીં. આપણે તો અંદરના મૂળ શુદ્ધાત્માને જોયા રાખવું. આપણે દાદા ભગવાનને જોયા, જાણ્યા અને એમની પાસેથી આપણે આ જ્ઞાન મેળવ્યું તો આગળ જતા આપણે પણ દાદા ભગવાનના મોક્ષ માર્ગના વેલ એટલે કે એક પત્તું કહેવાશું અને આવનારી પ્રજા એક વખત કહેશે કે ઓહો આ બધા દાદા ભગવાનના દીક્ષિત આપતપુત્રો છે અને જ્ઞાની મહાત્માઓ છે. આ કઈ જેવી તેવી સિદ્ધિ પણ દાદાએ આપણી અંદર નાખી નથી. જે પ્રાપ્ત થવી અતિ 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 દુર્લભ મહાદુર્લભ છે. દાદા ભગવાનને જેટલા નમસ્કાર કરો એટલા દિવસ અને રાત ઓછા છે. દાદા ભગવાને આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું તો આપણો વ્યવહાર જે છે એ ક્યાંય હલાવ્યો નથી. આપણને નિશ્ચયમાં સ્થિર કરી દીધા અને કીધું કે હવે તમારો જે વ્યવહાર બાકીનો જે છે લઈને આવેલા છો તેનો સમભાવે હવે નિકાલ કરી દો તો તમને કોઈ ક્યાંય હવે રોકશે નહીં. એવું આ અક્રમ વિજ્ઞાન અદ્ભુત ક્યારે સાંભળ્યું ન હોય એવું દાદા ભગવાને આપણને આપી દીધું છે. દાદા ભગવાન કહે છે તમે મને સાચા હૃદયથી જ્યારે બી યાદ કરશો એવી કોઈ સંકટની ઘડી હશે તો હું તમારી માટે હાજર થઈ જઈશ. આપણને જ્યારે એવું લાગે કે હવે કોઈ રસ્તો નથી ચારે બાજુથી, ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે હે દાદા હવે તમને બધું હું સોંપું છું. એ કામ આપણું નિર્વિઘ્ને અથવા તો જે સૂડીનો ઘા એટલે કે આપણને ફાંસી આવવાની હોય તો એ ફાંસીની સજા પણ આપણને જાણે એક નાનકડો સ્ક્રેચ લાગ્યો હોય એવી રીતની સજા લાગે છે. કારણ કે આપણે પોતાને જોઈ શકે છે કે જે બી થઈ રહ્યું છે તે ફાઇલ નંબર 1 ને થઈ રહ્યું છે, નામધારીને થઈ રહ્યું છે. તેનાથી હું સર્વતા છૂટો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. આ દાદા ભગવાનની સિદ્ધિનું કાર્ય છે, આપણું એમાં કશું છે નહીં. માટે હવે દાદા ભગવાનના સૌ મહાત્માઓ સંસાર નથી માંગતા પણ કેવળ મોક્ષ માંગે છે. દાદાના જ્ઞાની મહાત્માઓ હવે જગતનું કોઈ પણ સુખ માંગતા નથી. આને લીધે હવે ન આર્ત ધ્યાન ન રૌદ્ર ધ્યાન. હંમેશા દાદા ભગવાન આપણી સમક્ષ હાજર જ હોય છે. જ્યારે આપણે રાત્રે સુઈ જઈએ છીએ ત્યારે દાદા ભગવાનના મુખનું નિધિધ્યાસન કરતા સુઈ જઈએ છીએ તો આપણે હંમેશા માટે જાગૃત જ કહેવાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરી દેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. ભૂલચૂક તો થઈ છે, ફરી આવજો બસ. એ તમારી પનિશમેન્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ સંસારમાં ક્યાંય અહમ કે અહંકાર કરવા જેવો છે નહીં કે હું કરું છું, હું જાણું છું, મારા લીધે થઈ રહ્યું છે, એવું કશું છે નહીં. જ્યારે પણ આવો કોઈ અહંકાર અંદર ઉભો થાય ને ત્યારે એક વખત સ્મશાન હોય ને બાજુમાં, સ્મશાન ક્યાંય અથવા તો ગ્રેવયાર્ડ અથવા તો કબ્રસ્તાન, ત્યાં જઈને વિઝિટ કરી આવવાનું. ત્યાં જે નામ લખ્યા હોય બધાના, ત્યાં લખ્યા હોય કે ફલાણા 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 આ દિવસે સુઈ ગયા, ફલાણાને આ દિવસે બરી કર્યો હતો. અને સ્મશાનની અંદર તો નિરંતર ચિતા લગભગ સળગતી જ હોય છે. તો આપણે બી સમજી જવાનું કે આપણો બી અંત જે છે એ નિશ્ચિત જ છે. ક્યારે છે એ નથી ખબર, પણ આપણી દશા આ જ થવાની છે. માટે ક્યાંય કશે અહંકાર કરવા જેવો છે
નહીં, સમતા ભાવે સમભાવે સૌનો નિકાલ કરીને ચૂપચાપ ચાલ્યા જવા જેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આજે કોઈ સવાલ જ નહીં આવ્યો હજી. સોમવાર, મંડે મોર્નિંગ ક્રાઇસિસ. સન્ડે હેંગઓવર. જય સચ્ચિદાનંદ વિરાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જરા લાંબુ થઈ ગયું. જય ના ના સચ્ચિદાનંદ. ના ના સરસ વાત થઈ. કોણ લાભ આપે છે આજે? જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ, પ્રીતિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ હિરાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. દીપાનંદજી, આ પેલું નીચે કલમ વાળી જે પદમાં છે ને તે જરાક કાઢો ને. આવ્યું? હા, એ કલમ જ્યાં રૂકતી તક્ષણ ઉભા દાદા કવિ અમારા જ્ઞાની મહાત્માઓ જગતના એકડા ન ગૂંથે. એ જરાક બરાબર છે. એટલે કવિરાજ શું કે છે કે આજે કલમ જ્યાં રૂકતી તક્ષણ દાદા કવિ પૂછે, એટલે જ્યાં પણ કવિરાજ રોકાય તો કે દાદા ભગવાન એમની સાથે ને સાથે જ હોય, એટલે ક્યારે પણ કલમ એમની રૂકી નથી. તો કે એવી રીતે આ ફક્ત કવિરાજ માટે નથી, આપણા બધા માટે છે કે આપણે બધા દાદા ભગવાનના જ્ઞાની મહાત્માઓ છીએ. એટલે દાદા ભગવાનને જ્યારે પણ આપણે યાદ કરીએ ત્યારે એ આપણી જોડે ને જોડે જ છે. અચ્છા, ચાલો ને. એટલે આ જગતના એકડા ના ઘૂંટે, એટલે ક્યાંય પણ એ આ જે જગત જે રીતે ચાલી રહ્યું છે, આ હું કરું છું એ રીતે નથી. આ દાદાની કૃપાથી થઈ રહ્યું છે બધું. જગતના એકડા ના ઘૂંટે, એ દાદા ભગવાન ની કૃપાથી આખો એ આગળ વધ્યા કરે એમ. એટલે જગતના એકડા ન ઘૂંટે એટલે શું કે એટલે જગત જે રીતે પર નહીં પડી રહે. જગત જેવી રીતે ચાલે છે એવી રીતે જગત શેના આધારે ચાલે છે? અહંકારના આધારે. હું કરું એવી રીતે ચાલે છે. અને દાદા આ કવિરાજ છે, એવી રીતે દાદા ભગવાનના મહાત્માઓ છે, તો કેવી રીતે ચાલે છે? તો કે કૃપાથી એનું ગાડું બધું ચાલે છે. બરાબર. અહંકારથી નથી ચાલતા, કૃપાથી ચાલે છે. હા, એટલે આ જે જગતના એકડા ન ઘૂંટે એનો ભાવાર્થ શું કર્યો છે? આમ જગતના એકડા ના ઘૂંટે એટલે આ જે જગત છે એ શેને આધારે જગત કેવી રીતે ચાલે છે? હું કરું એવી રીતે ચાલે છે કે નહીં? અને એ જ ઘૂંટ્યા કરે છે ને. અચ્છા, એટલે એ એકડો તરીકે. હા, એ જ ઘૂંટ્યા કરે છે જગત આખું. હું કરું. અને આ કવિરાજ કેવી રીતે ચાલે છે, કે મહાત્માઓ કેવી રીતે ચાલે છે? તો કે દાદા ભગવાન પૂઠે ઉભા છે, જોડે ઉભા છે, એને આધારે ચાલે છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? દાદા ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલે છે, એટલે દાદા ભગવાનની કૃપાથી આગળ વધે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કૃપાથી કૃપાથી જ આગળ વધી રહ્યા છે. હા, જગતના લોકો અહંકારના આધારે ચાલે છે. આ મહાત્માઓ કૃપાથી કવિરાજ છે. કવિરાજને જયારે પણ પૂછો તો કવિરાજ તમે આ બધું લખ્યું છે કે ના, દાદાની કૃપાથી છે. ખ્યાલ ને? એવી રીતે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
કેટલીક વખત આપણે હિરેનાનંદજી જી કવિરાજે લખેલું હોય છે ને તો એ આપણા દમયંતી બા જોડે વાત કરેલી હોય છે. આપણા ભરતભાઈ શ્રી કહે છે કે જગતમાં શૂન્ય થઈને જીવવું બરાબર છે. એક એટલે ઝીરો એને કોઈ વેલ્યુ નથી, જે આપણે કીધું ને અહંકાર વિના જેવું. એમ એકલો એટલે અહંકાર. સરસ. હા જય સચિદાનંદ ભરતભાઈ, જય સચિદાનંદ. ઓકે ચીનલ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ હિરાનંદજી. સચિદાનંદ. હિરાનંદજી, આજે જે અહંકારની વાત નીકળી તો એનું જ છે. જયારે અહંકારને ઠેસ પહોંચે, હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ એવું થયું ચીનલ હારે કે એની નબળાઈ ઘણા લોકો વચ્ચે બહાર પડી, એમ ખુલ્લી પડી સ્ટ્રેન્જર્સ વચ્ચે. તો એને જરાય ગમ્યું નહીં અહંકારને ઠેસ પહોંચવાનો. અને બહુ એટલે બહુ અંદર અંદર બધું વાતચીત, ખબર નહીં વાતચીત સરખી નહીં થયો એટલે લીક થઈ ગયું, એટલે ત્રીજા વ્યક્તિને કહી બી દીધું એવી રીતે. તો ત્યારે શું સમાધાન ગોઠવાનું? જયારે અહંકારને ઠેસ વાગે ત્યારે બધું સમજાય કે આ અહંકાર છે એટલે જ એટલે એ બધું જ્ઞાન ફિટ હોય પણ તોય આમ શાંતિ નથી રહેતી આમ. એટલે એને સમાધાન કેવી રીતે એકદમ તાળું કેવી રીતે પાડવાનું? બરાબર છે. એટલે આપણે જીનલબેન કેવી રીતે સમજીએ છીએ અહંકારને, તો કે આપણને કોઈએ કંઈ પણ કીધું તો અહંકારને ઠેસ પહોંચી એ તો ખબર પડી આપણને, પણ એ વ્યક્તિએ કેમ કીધું હશે? વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે કેવડાવ્યું, એ બી સમજાય છે પણ વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે નહીં. અચ્છા, વ્યવસ્થિત શક્તિના આધારે ખરું, પણ આની પાછળનો ઇન્ટેન્સ ની વાત કરું છું. એટલે ખબર નહીં એમને જે કીધું ને એ હજી ડાયજેસ્ટ નથી થયું કે ઈ ભૂલ, એટલે સમજાય છે કે એ ભૂલ પહેલા હતી પણ હવે ઘણી ઓછી થઈ છે, એટલે એને એનાલિસિસ બી કર્યું પણ એટલે એક્સેપ્ટ નથી થતી કે હજી વસ્તુ મારામાં છે એમ. એટલે એટલે જીનલબેન આમાં કેવું છે, આ તમે જે આ વાત કરી ને આમાં આ વસ્તુ અમારા જીવનમાં પણ આવેલી છે કે આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ, અને અત્યારે પણ આવે, દાખલા તરીકે પહેલા જુદી રીતે આવતું હતું, અત્યારે જુદી રીતે આવે. દાખલા તરીકે અત્યારે બિઝનેસ કરીએ એમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય કોઈ વ્યક્તિને આપણા માલમાં, બરાબર, તો એ માલમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય તો બીજી વખત આપણી પાસે માલ લે તો એ આપણને કઈ કે ના કે પેલાનું યાદ હોય એમને. હવે મને એમ લાગે, મને એમ છે કે અત્યારે એ જે પ્રોબ્લેમ ની વાત કરે છે અત્યારે સોલ્વ થઈ ગયો છે, પણ એ પ્રોબ્લેમ નો સોલ્વ થયો છે, પણ એના માટે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો છે ખરો? ના, નથી થયો. બરાબર. એક વખત મારી ભૂલ થઈ પણ પછી બીજી વખત સુધરશે તો એ સુધરશે, પણ એને અસર કઈ વસ્તુની હશે? પહેલી વખત પ્રોબ્લેમ આવ્યો હશે એની અસર નહીં હોય? હશે. બરાબર. અચ્છા, એ રીતે વિચાર્યું જ નથી. આ વસ્તુ છે. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં જોવાનું છે કે આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિથી પ્રોબ્લેમ થાય છે, તને કોઈ પણ વ્યક્તિથી પ્રોબ્લેમ થાય છે તો એની આપણી અંદર ગાંઠ બંધાય છે કે નહીં કે આ વ્યક્તિએ મને આવી રીતે પ્રોબ્લેમ કરેલો? બંધાય છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જે રીતે આપણને ગાંઠ બંધાય છે એવી રીતે સામેવાળાને પણ ગાંઠ બંધાય કે નહીં? બંધાય. અચ્છા, એટલે પહેલાનું ઉકેલે છે. ઓકે. એટલે પહેલાનું ઉકેલે છે એવું નહીં, પણ અત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે આ પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન આવી ગયું છે છતાં પણ બોલે છે. એવું જ થાય છે. જીનલ તને પ્રશ્ન કરું, કોઈ દિવસ રિલેટિવ ભાગ માં પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન હોય ખરું? ના, નો હોય સર. છતાં પણ આપણને એવું લાગે છે કે આ રિલેટિવ ભાગની જે વાત કરે છે સામેવાળી વ્યક્તિ, એનું સોલ્યુશન આવી ગયું છે. ક્યારેય પણ એવું સમજવાનું નથી કે આ મારામાંથી નીકળી ગયું છે. ઓકે. અચ્છા, ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે રિલેટિવ ભાગ છે, ક્યારે પાછું આવી જશે ખબર નહીં પડે. અચ્છા. બરાબર. ઓકે.
આ તો સામે વાળી વ્યક્તિ તમને જાગૃત કરે છે એટલે એનો મતલબ દોષ હજી છે જ, એટલે છે જ. જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન થયું નથી હા હા ત્યાં સુધી શું ના થાય એ કહેવાય એવું નથી. ઓકે 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 અચ્છા ખ્યાલ આવ્યો બરાબર. ધીરુબેન? એટલે હા આ હા આપણને શું લાગે છે કે હવે મારામાં આ પ્રોબ્લેમ નથી, હવે આ નથી નહીં. આ તો હા તમને અત્યારે જે સંજોગ આયા છે ને એ હા હા સંજોગમાં તમને એ સંજોગને આધારે એવું લાગે છે કે આ મારામાંથી આ જતું રહ્યું છે, આ મારામાંથી હવે ઓકે ભૂલ જતી રહી ગઈ છે. ઓકે ઓકે બરાબર. હા ખ્યાલ આવ્યો? એ હા તો એને ખરેખર એનાલાઇઝ કેવી રીતે કરું પછી, એટલે પોતાને ઈ ખબર પડે કે ના છે જ, ગેરંટી ખાતરી કે એનાલાઇઝ કેવી રીતે કરવું? તો કે હમ. પહેલા બે રીતે, એક રિલેટિવ થી અને એક રિયલ થી. હમ ચાલો બે રીતે કરવાની છે. કે રિલેટિવ માં શું સમજવાનું છે કે સામેવાળી વ્યક્તિ કંઈ પણ આપણને કહે છે તો હમ. આપણને ભૂલ બતાવીને આપણને ચોખ્ખા કરે છે. હા ઓકે ખ્યાલ આવ્યો? હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી ભૂલ જુએ ને અને ભૂલ હા બતાવે ને તો હા હંમેશા એને નુકસાન થાય. અચ્છા ઓકે જેમ કાદવ છે, કાદવમાં હા તું હાથ નાખે તો હા કાદવ ખરાબ થાય કે તું ખરાબ થાય? જે હાથ નાખી કદાચ ખરાબ. હા હા, એટલે સામેવાળી વ્યક્તિ એને પોતાને નુકસાન કરીને તને ફાયદો કરાવડાવે છે. બરાબર. હા ખ્યાલ આવ્યો? આ જગતમાં હા કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈની ભૂલ ના બતાવે. નો બતાવે. ખ્યાલ આવ્યો? જેને એમ હા લાગતું હોય કે આ મારા પોતાના છે તો જ એ ભૂલ બતાવે. હમ હમ ખ્યાલ બરાબર. આવ્યો? અને વ્યવહારનો હા એક નાનો દાખલો આપીને તને કહું, હા અમારે પણ અમે આ બિઝનેસ કરીએ તો કામમાં ઘણા બધા ફોલ્ટ આવે. તો જે હા ફોલ્ટ બતાવે ને જે વેપારી, હા એને હા એવું થાય કે આ દર વખતે કંઈક ને કંઈક ફોલ્ટ કાઢે છે. હા હા ખ્યાલ આવે? એટલે આપણને શું થાય કે હવે એની જોડે કામ નથી કરવું. પણ કામ હમ કરતા કરતા એક એવી ખબર પડી કે આ હમ વ્યક્તિ ફોલ્ટ કેમ બતાવે છે. હમ તો કે ખરેખર એને મારી સાથે કામ કરવું છે એટલે મને મારો ફોલ્ટ બતાવે છે. હમ બરાબર ઓકે ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. યસ અને યસ. આપણે એટલે આપણા જે ખાસ આપણા જે નજીકના હોય, જેને હમ આપણા પ્રત્યે કંઈ પણ લાગણી હોય એ હમ વ્યક્તિ આપણને આપણો ફોલ્ટ બતાવે. બરાબર. બહારની વ્યક્તિને કંઈ પડી હોય ખરી? ના ના. જેને તમારી પાસે કંઈ પણ લાગણી નથી એ તમને આઈને કંઈ પણ ફોલ્ટ બતાવશે? નહીં બતાડે. એ તો તમને એમ સારું વાત કરશે. હા 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 ખ્યાલ આવ્યો? અને યસ. સારી વાત કરશે, તમને સારું લાગશે. પણ ખરેખર સારું કઈ જગ્યાએ છે? તો કે જે તમને ખરેખર ભૂલ બતાવે છે એ ખરેખર સારું છે, કે જે ભૂલ નથી બતાવતા એ સારું છે? જે ભૂલ બતાડે છે ઈ એ સારું છે. ત્યાં પ્રગતિ રહેલી છે આપણી. બરાબર. એટલે આવી રીતે જ વાતચીત જીનલ હારે આપણને ખબર જ નથી. આ વાતચીત નથી કરવાની. આપણને ખબર જ નથી કે ખરેખર આ કોણ શેનાથી મારી પ્રગતિ છે, શેનાથી મારે આગળ વધાશે. ઓકે ઓકે એ ઓકે સમજવાનું છે કે જે ઓકે ભૂલ બતાવે છે એ ખરેખર મારા માટે ઉપકારી છે. અચ્છા એ સમજવાનું છે. બરાબર. એટલે એમાં ઓકે વાતચીત નથી આવતી જીનલ. અચ્છા અચ્છા હા 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 ખ્યાલ આવ્યો? સમજવાનું છે. અચ્છા. એટલે આ જયારે અંદર આ સંઘર્ષણ થતું, હવે સમજી ગયા તો પછી આ તપ જેવું લાગશે જ નહીં ને? હમણાં એવું લાગે છે તપ જેવું. ઉલટાનો આનંદ થશે કે આનંદ ઓહો, મારી ભૂલ બતાવી, આ મારી ભૂલ મને ખબર જ નથી. અને કેવું છે અચ્છા. જીનલ કે આપણને આપણો એટલો બધો પક્ષપાત હોય આપણી જાતનો, હા 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 એની આ અસર છે. બરાબર. ઓકે. હા ખ્યાલ હા આવ્યો? કે હા. આ સમજવાનું છે. તો હવે એને જે ભૂલ બતાડી છે, મારે પાછું એમને પૂછવાનું કે મને થોડું ડિટેલમાં સમજાવો કે આ ભૂલ થઈ છે, કે મારે મેતે એનાલાઇઝ કરવાનું કે ના, એમાં બે એક્ઝેક્ટલી. રીતે છે. હવે એક શબ્દ કહીને વયા ગયા, પણ એનું હમ. એક્ઝેક્ટલી કયા ઇન્સ્ટન્સમાં એવું થયું છે કે મને કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી ખબર, તો મારે પોતે એનાલાઇઝ હા, તો કરવાનું પૂછી કે શકાય. પૂછી પણ શકાય
અને ઓકે પોતે પોતે જોઈ પણ શકાય. ઓકે અચ્છા ખ્યાલ આવે? આ એક 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 ભૂલ જો ગઈ ને, કોઈના નિમિત્તે એક ભૂલ ગઈ ને તમારી, તો એ તમારા માટે બહુ મોટું ઉપકારી કહેવાય છે. હા હવે એમને એવું કઈક કીધું છે જે મને સમજાતું નથી. હવે કીધું ઇમોશનલ પણ છે. હવે કઈક હા. કામનું હોય તો એ સમજાય કે આ દેખાય છે. હવે ઇમોશનલ પણ દેખાતું નથી આજ તક, તો હા, એ મારે કેવી રીતે જાણવું કે ક્યાં ઇમોશનલ પણ છે, કેટલું છે, એટલે એ કેવી આ રીતે પહેલા તે સમજવાનું? કીધું હોત ને જીનલ, તો આટલી વાત ના હા થાત, સીધી એની એ જ વાત થાય. ઓકે નેક્સ્ટ ટાઈમ ખ્યાલ આવ્યો? ડિરેક્ટ પણ હા હા, હા આપણે ધારો કે કરી વાત કરીએ છીએ, એટલે આ ઇમોશનલ પણ જે આપણને કીધું ને, હા તો હા તો આપણે પેલા જાણવાનું છે કે આપણું ઇમોશનલ પણ ક્યાં ક્યાં છે. હવે ઇમોશનલ પણ વર્ડ નથી સમજાતું. હા આપણને ઓકે ના જણાય તો પૂછવાનું, હા તો તમને એક એક સંજોગ બતાવશે કે આ સંજોગમાં છે, આ સંજોગમાં છે, આ સંજોગમાં છે. ઓકે ઓકે ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર અને કોઈ પણ હા વ્યવહાર આપણાથી થાય છે, તો હા એ ભાગમાં ઇમોશનલ પણાના આધારે વ્યવહાર થાય છે. કોઈ પણ વ્યવહાર થાય છે, અને અચ્છા એ વ્યવહારમાં પ્રોબ્લેમ કેમ આવે છે, એ વ્યવહારમાં મુક્ત કેમ નથી થવાતું, એ વ્યવહારમાં સોલ્યુશન કેમ નથી આવતું, તો કે ફક્ત ને ફક્ત ઇમોશનલ પણાને આધારે. અચ્છા તો કે ઓકે તો કે તો એને મોશનમાં કેવી રીતે કેવી રીતે કાઢવું? કહેવાય, તો કે મોશનમાં હા ક્યારે કહેવાય, તો કે ફક્ત ને ફક્ત એ આજ્ઞાપૂર્વક વ્યવહાર કરે કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર તો કે તો હા જો એ સંભાવે નિકાલ કરે છે, તો એ મોશનમાં છે. અચ્છા તો કે હા ફક્ત ને ફક્ત આપણને જે દાદા ભગવાને આજ્ઞા આપી છે, એ હા આજ્ઞાપૂર્વક નો વ્યવહાર જ આપણને મોશનમાં લાવે છે. બાકીનો આજ્ઞા સિવાયનો બધો જ વ્યવહાર આપણો ઇમોશનલ ભાગ છે. બધું જ ઇમોશનલ પણ મને એમ થયું ખાલી રોવું આવી જાય એને ઇમોશનલ પણ કહેવાય, પણ ના, તમે કીધું ક્લેરિફિકેશન મળ્યું, બધું જ આજ્ઞા સિવાય બરાબર બધો જ. એટલે સમજવાનું છે, આપણને જે આજ્ઞા આપી છે, એ હા આજ્ઞા જ આપણને મોશનમાં લાવશે. ઓકે બહુ ખ્યાલ મસ્ત આવ્યો? જેમ કે સામે ફાઇલ આવી, તો એને આજ્ઞાપૂર્વક નો વ્યવહાર નથી, તો એ ફાઇલ ની સાથેનો તમારો વ્યવહાર ઇમોશનલ હશે કે મોશનમાં હશે? આજ્ઞા નહીં પડાય તો ઇમોશનલ હશે. ઇમોશનલ હશે. બરાબર પછી ઓકે અને હું હા શુદ્ધાત્મા છું, એ હા સમજાય કોઈ પણ વ્યવહાર થશે મોશનમાં થશે કે ઇમોશનલ થશે? મોશનમાં થશે. હું શુદ્ધાત્મા છું, હા મોશનમાં એ હા સમજ વગર જે વ્યવહાર થશે, એ ઇમોશનલ થશે કે મોશનમાં થશે? ઇમોશનલ એ ઇમોશનલ થશે. ઇમોશનલ બરાબર પછી આ જગતમાં જે કંઈ પણ થાય છે, એ આપણને હા સમજાતું નથી, ખબર નથી પડતી, અસર થાય છે. એ જ્યાં જ્યાં પણ હા આપણને અસર થાય છે, ત્યાં હા આપણને વ્યવસ્થિત શક્તિની સમજણ એ ના હોય, તો ઇમોશનલ સાથે વ્યવહાર થાય કે મોશન સાથે થાય? ઇમોશનલ સાથે ઇમોશનલ ઇમોશનલ સાથે થાય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર ફાઇલોનો ઓકે સંભાવે નિકાલ નથી થતો, તો ઇમોશનલ ભાગ છે કે મોશન ભાગ છે? ઇમોશનલ ભાગ છે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર આખો ઇમોશનલ ભાગ આપણને આવી રીતે ખબર પડશે. અચ્છા ઓકે એટલે તો આજ્ઞા આવી રીતે ચુકાય એનો સમજવાનું છે. મતલબ બરાબર બરાબર હવે યસ આ કોઈ વ્યક્તિએ તને કીધું, તો હા તે આગળ બીજું સ્ટેપ પ્રશ્ન કર્યો, હા 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 અને એ પ્રશ્ન કર્યો તો તને આ જવાબ મળ્યો કે કઈ સમાધાન મળ્યું, તો તારે આગળ બીજું સ્ટેપ આગળ વધી, તો એ બહુ વ્યક્તિ તારા માટે ઉપકારી કેટલી ઉપકારી કહેવાય? બહુ ઉપકારી છે. બરાબર આ જે વાત કરી હશે જેમણે પણ તને કે હા ઇમોશનલ ભાગ છે, એ કોઈ હા કહી જ ના શકે. ના એ તો એમનું એટલે મને બહુ હતું એમના પ્રત્યે કે એવી જે કે સાચું જ કહેશે, પણ આ એક ક્વેશ્ચન માર્ક હતો. હમણાં સુધી એમનું બધું એક્સેપ્ટ થયું, પણ આ એક્સેપ્ટ જ નથી થતું ઘણા પણ વખત. સમજાઈ વાત? યસ યસ હા આ બહુ મોટી વાત કરી. જે તારા માટે જેને એમ હોય ને, હા કંઈ પણ તારું કંઈ પણ કલ્યાણ થાય, એ હા હા કલ્યાણ થાય કે કઈ આગળ તું વધે,
એવી વ્યક્તિ હા, જ કોઈ હા, આવું હા. આવું તને કહી શકે, બીજી કોઈ વ્યક્તિ ના કહી શકે. હા ખ્યાલ આવ્યો? મને વ્યક્તિ ખબર નથી, પણ આ તને ન બાંધે કહી મારે કહું શકે. છું. બરાબર બરાબર. યસ હમ? યસ. હા હા હા. સત્સંગમાં નો Hello. નેમ્સ. સત્સંગનો રૂલ નો નેમ્સ. હા ઓકે, ક્લિયર? ઓકે. હા એકદમ ક્લિયર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઉમેશજી. स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। જય स्वामी જય जी સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. मैं सिर्फ अपनी एक समझ वेरीफाई कर रहा हूं, अभी अभी आप जो समझा रहे थे उस पर, कि जहां जहां हम फाइल का संभाव से निपटारा निकाल नहीं करते वहां वहां हमारा व्यवहार इमोशनल है। क्या ये मेरी समझ ठीक है? સહી બાત है। बस इतना ही पूछना था। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी। जय लेकिन इसमें उमेश जी जी ये जी ये जी जो जी आज्ञा की बात करी ने, तो जी पूरी आज्ञा समझने की है इसमें, जी बताइए कि जहां बताइए। जहां भी आज्ञा पूर्वक का व्यवहार नहीं होता है, हाँ हाँ वहां वहां इमोशनल भाग आ जाता है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक स्वामी स्वामी। और दूसरा समझ गया। अभी अपनी गलती कैसी होती है कि जी जो बात सत्संग में सुनी है, समझी है, लेकिन जी वो बात का उपयोग गलत कर देते हैं। थोड़ा दाखला देकर बताएंगे, उदाहरण देकर? इस तरह से जिंदल बेन ने क्या बताया कि जी ये ऐसे इमोशनल हो गए, तो मेरे को जी मेरे साथ बातचीत करने की, जी किस तरह से समझाने का, क्या करने का, जी तो जी ये जी जी बातचीत करने की नहीं है इसमें, हाँ ये समझना है सिर्फ। समझने का है। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कई ठीक। बार कैसा होता है कि अपनी अपनी रिश्त से अपन आगे आगे चलने के लिए जाते हैं, तो हाँ वहां इस तरह से गलती हो जाती है कि जहां हाँ जो चीज समझने की है उसके बदले दूसरी समझ के अपन आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे अटक जाते हैं, रुक हाँ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली आपने स्वामी। क्योंकि समझ क्यों गया। रुक जाते हैं? दादा भगवान का तो ज्ञान है, वो पूरा जी साइंस है। तो ये दादा जी भगवान का ज्ञान है, साइंस है, उसका उपयोग करेंगे जी तो ये समाधान होना ही चाहिए। लेकिन ये ज्ञान का उपयोग करते हैं ऐसा बोलेंगे कि हम ज्ञान का उपयोग करते हैं, ये समझते हैं, ये पता है, फिर भी ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी तो ये जो बात है, ये पूरा जो अपना व्यवहार है, तो वो जी। व्यवहार में कहाँ पे गलती है वो समझने के लिए प्रश्नोत्तरी बहुत आवश्यक है। प्रश्न उत्तर बहुत आवश्यक है। तो समझ में आया? ये आपने पूछ लिया कि ये संभव से निपटारा है, वो मैं बराबर समझा हूं, तो बात जी बराबर है। लेकिन जी जब व्यवहार आएगा हाँ तो जब वहां पे, तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट। हाँ जी हाँ, हाँ तो जब समझ रहा व्यवहार हूँ आता आपकी है बात। वहां पे कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है? दादा भगवान ने तो कॉम्प्लिकेशन वाली बात बताई है कोई? नहीं बिल्कुल नहीं बताई, फिर बिल्कुल भी नहीं अपन बताई। को लगता है कि मैं दादा भगवान की बात को समझता हूँ, उसको उपयोग रखता हूँ, इतना सत्संग में हाँ सुनता हूँ, आप तो पुत्रों हाँ ने ये बताया है, इस तरह से करता हूँ, फिर भी क्यों प्रॉब्लम होता है? हाँ जी बिल्कुल समझ में? लेकिन जी वो टाइम पे जो भी आपका व्यवहार है, तो वो आप तो जी पुत्रों को बताने का है, जिस तरह से जिनल बेन ने बताया ना, जी 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 उस तरह समझ से गया बताने स्वामी। का है, दिखाने का है। हाँ जी 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 तो फिर उस हिसाब से फिर आपको ये पूरा समझ में आएगा कि ये जी व्यवहार है, वहां पे ये समझ आवश्यक है, ये व्यवहार है, वहां पे ये समझ आवश्यक है, और ये व्यवहार आया तो उसमें ये समझना है। समझ आवश्यक है। तो मैं थोड़ा सा इसको और शब्दों में भी बोलूं तो जहां जहां हम 5 आज्ञाओं के बाहर जाके व्यवहार करते हैं वहां वहां हम इमोशनल हैं, और जहां जहां हम ठीक समझ के साथ 5 आज्ञाओं के अंदर रहकर व्यवहार करते हैं वहां वहां सब ठीक रहेगा, मतलब वहां पर हम इमोशनल नहीं है। नहीं रहेंगे, बराबर हाँ है। तो हाँ और दूसरी बात क्या जी है उमेश जी जी के, ये जो जिनल बेन ने क्वेश्चन किया है, उस हिसाब से ये इमोशनल की बात निकली है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था स्वामी जी, ये रोज की प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप जिस तरह से मैं जहां पे अटका हूं, तो जी मैं जहां पे अटका हूं वहां पे मेरे को क्वेश्चन करने का है।
हाँ, बिल्कुल 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 ठीक बात है। अभी अभी क्या होता है कि जी। किसी ने क्वेश्चन कर दिया, हम्म। आपता पुत्रों ने जवाब दिया, हाँ, वहीं पे अक्रम विज्ञान में आपतावाणी में पढ़ा, जी। हाँ जी। दादा भगवान ने जवाब दिया, तो वो तो समझने की बात है ही, हाँ जी। लेकिन आपके जीवन में जो जो भी व्यवहार होते हैं, वो हाँ व्यवहार जी। में आप जहाँ पे अटकते हैं, वो जी। व्यवहार से आपको क्वेश्चन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, बिल्कुल ठीक बात है। वो निजी स्तर पे प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, हाँ, जहाँ पे आप, पर्सनल लेवल पे, हाँ, जहां पर जहाँ मैं पे फंस रहा हूँ। आप हाँ, जहाँ पे अटके हैं, वहां पे वहाँ पूछना बहुत आवश्यक है। जरूरी। स्वामी जी, क्या आगे एक और प्रश्न करने की अगर समय है तो? बोलिए बोलिए। थैंक यू स्वामी। स्वामी जी, एक चरण विधि में एक लाइन है कि मैं निर्विकल्प वीतराग ज्ञान मात्र हूं। तो जब भी मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तो मैं अपनी समझ ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं गलत समझ लेकर आगे बढ़ूं, जैसे अभी आपने समझाया था कि मुझे 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 शून्यता का आभास बहुत स्ट्रांगली होता है, अनंत शून्यता का आभास। अब उसको मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि जैसे मैं और मेरे बेटे के बीच में संबंध है। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो बेसिकली मैं भी शुद्ध आत्मा हूं और वो भी शुद्ध आत्मा है। बेटा और बाप ये माने हुए दो संबंध हैं, ये मान्यताएं हैं। एक्चुअली यहां पर कोई भी है नहीं, कोई भी सॉलिड एंटिटी नहीं है बाप नाम की या बेटे नाम की, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से कुछ है, वो ठीक है, वो रिलेटिव लेवल पर है। मैं उसको नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं रियल एंगल से प्रश्न पूछ रहा हूं कि यहां पे ना तो बाप है ना बेटा है, लेकिन एक ऊर्जा चल रही है। जैसे उमेश के लेवल पर एक पुरानी ऊर्जा चली आ रही है, जिसमें चार्ज भी है और डिस्चार्ज भी है। अब चार्ज ज्यादा भगवान ने बंद कर दिया, लेकिन डिस्चार्ज कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो एक दिन ये डिस्चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो है क्या? कुछ भी नहीं है। तो फिर जब मैं वो लाइन पढ़ता हूं कि मैं केवल निर्विकल्प वीतराग ज्ञान मात्र हूं, तो वीतराग शब्द तो वैसे ही ले जाता है राग और द्वेष के पार, तो डुअलिटी या द्वंद तो उसमें रहा ही नहीं। निर्विकल्प भी राग और द्वेष के बाहर ले जाता है, ज्ञान मात्र भी राग और द्वेष के बाहर ले जाता है। जब ये सब कुछ राग और द्वेष के बाहर ले जाता है, तो अनंत शून्यता के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं। तो ये आभास होता है, मतलब ये आभास कोई मेरे मन का नाटक तो नहीं है, या ये आभास ठीक दिशा में जा रहा है? मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। तो ये अब मेरा प्रश्न मैं समझा पाया हूं ठीक से कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, ये क्योंकि ये बड़ा निजी, ये बड़े हाँ। निजी लेवल पर होता है, बड़े सब्जेक्टिव हाँ। लेवल पर हो रहा है। तो हाँ, ये कैसा है कि आप उमेश जी, आपने ये जो बात बताई, तो जी कि मैं निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र हूं, जी। तो ये जो निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र हूं वो है, लेकिन रिलेटिव स्वरूप भी है कि नहीं है? हाँ है। तो के आवाज कट गई आपकी। अनम्यूट करना पड़ेगा। अब आ रही है आवाज स्वामी जी मुझे? हाँ 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 हाँ, सॉरी, एक बीच में कॉल आई थी, मैंने काट दी। हाँ जी। हाँ। तो जी ये जो है रिलेटिव स्वरूप है, वो जी। हमें से खास समझना पड़ेगा कि हाँ जी, ये जो रिलेटिव स्वरूप है, बेटे का है, बाप का है, कोई भी है, कोई भी ये कोई समाज भी में। है, तो हाँ, ये आपके पास ये रिलेटिव स्वरूप से बेटा बन के क्यों आया, ये बाप बन के क्यों आया, ये बेटी बन के क्यों आई? वो समझ आता है, हाँ। वो समझ आता है, पर उस समझ के बावजूद जब मैं रियल की तरफ घुसता हूं, तो एक अनंत शून्यता दिखती है। तो के ये अनंत शून्यता का तो मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब वहां कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी है नहीं, कोई भी एंटिटी या कोई भी रूप या कोई नाम, वहां कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये उमेश जी कैसा है कि जी ये रिलेटिव स्वरूप
पूरा जान के ये हाँ। बात बोल सकते हैं, कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये जानने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। जहां तक अपनों ने पूरा रिलेटिव स्वरूप जाना नहीं है, अभी हाँ, ये हाँ। दादा भगवान की कृपा से जो अभी बात हुई ना पद में, जी जी तो ये अपनों ने ये सब जो जाना है वो कृपा से जाना है। जी बिल्कुल 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 पूरा स्वामी जी। उसका अनुभव बाकी है, अनुभव बाकी है। जितना रिलेटिव स्वरूप जाना इतना रियल स्वरूप खुला होता जाता है। दोनों तो फिर ये साथ मेरी में, समझ, हाँ जी हाँ जी, दोनों साथ सॉरी, में है, दोनों साथ में है। हाँ दोनों साथ में है। हम्म। जितना रिलेटिव स्वरूप जाना उतना ये जो रियल स्वरूप है खुला हुआ, रियल स्वरूप जितना खुला होता जाएगा उतना रिलेटिव स्वरूप आप जान पाएंगे। ये तो अभी जो उन्होंने जाना है वो दादा भगवान ने बताया है और उनकी कृपा से है। हाँ जी इसमें अपना बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषार्थ नहीं है। हाँ अपना पुरुषार्थ कोई नहीं है, ये तो स्वाभाविक हो रहा है। उमेश जी, ये जाना है, ये इंफॉर्मेशन से जाना है जी, इंफॉर्मेशन से। जी अभी ये अपना जो ये जो 5वीं आज्ञा है जी, तो उसमें जो ये आपका जो फाइल है उसके खाते में रकम जमा करने की है, तो वो जो भाग है जिस तरह से अपन विधि करते हैं, कीर्तन भक्ति करते हैं, ये सत्संग में आते हैं, जी तो जी जी, ये जो जितना ये होता जाएगा उतना अपना रियल जो भाग है वो उतना ऐसा प्रकाश देगा कि आप रिलेटिव स्वरूप को जान पाएंगे, जान पाऊंगा। ठीक है समझ गया स्वामी जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रिलेटिव स्वरूप जितना भी ये सत्संग और ये सब जो 5वीं आज्ञा के हिसाब से जितना भी आपने ये किया है उतना ये रियल स्वरूप खुला होता जाएगा और उतना आप रिलेटिव स्वरूप को जान पाएंगे, रिलेटिव को जान पाऊंगा। ठीक है, और अभी ठीक है रिलेटिव स्वरूप पूरा अभी जानने का बाकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब केवल ज्ञान होता है तब पूरा रिलेटिव स्वरूप दिखता है, तब पूरा रिलेटिव स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत वो सुंदर बात है। तो वहां तक ये सब शून्य का अवश्य है, ऐसा नहीं बोलने का है। समझ में ठीक है आया? स्वामी जी। हाँ, जी ये समझने का है कि ये आप शून्य का अवश्य बोलेंगे तो क्या होगा कि ये साइकोलॉजी इफेक्ट इसकी ऐसी होगी कि जो रिलेटिव स्वरूप जानने का बाकी आपका रहा है वो उसको आप जान नहीं पाएंगे। जी उमेश जी, समझ में आया? जी जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि अपन अभी शून्य अवकाश में आ नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अब मैं शून्य अवकाश में आ गया, शून्य हो गए, पूरा हो गया तो केवल ज्ञान खुला हो गया। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, मैंने ऐसी बात नहीं कही। मैंने ऐसी बात करी नहीं है, लेकिन आभास होता है उस समय, थोड़ी देर के लिए आभास होता है, फिर चला जाता है। आभास होता है, लेकिन ये आपने बात करी है ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कहते हो, लेकिन ये समझने के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ स्वामी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक से समझ आ गई। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर, इस तरह से। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बेन, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, હિરેનાનંદ जी, जय सच्चिदानंद। હિરેનાનંદ जी, મારે પહેલી બે આજ્ઞા પર પૂછવું હતું કે કાલે મારી ફ્રેન્ડ સાથે મારે ડિસ્કસ થઈ એટલે સમજ માટે પૂછું છું કે આપણે પહેલી બે આજ્ઞા ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાની છે? પહેલી બે આજ્ઞા ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાની છે? કોઈ પણ ફાઇલ આપણને સામે મળે છે એટલે મતલબ કે આપણે એને જોઈએ છે, એની પર દ્રષ્ટિ પડે છે ત્યારે આપણે એને મગજમાં તરત જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ રિયલ રિલેટિવ જુદું જોવાઈ જાય, બરાબર? કે પછી આપણા અંદર પડેલું છે કે પછી આપણે એની સાથે કંઈ પણ વ્યવહાર થાય છે ત્યારે એનો સારો ખોટો કંઈ પણ વ્યવહાર થતો હોય ત્યારે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે? તો કે જે આજ્ઞા છે ને ગીતાબેન, એ આજ્ઞા એ સમજણ છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? તો કે
જેમ કોઈ પણ વસ્તુ તમે સમજી લીધી, આ તમે 2 વ્હીલર ચલાવો છો હા તો અને એને તમે સમજી લીધું जितना તો जितना તમે हम अपना व्यवहार ચલાવતા 5 પહેલા आज्ञाओं के ઉમેશજીનો અવાજ આવે છે વચ્ચે. ગીતાબેન હા તો કે આ તમે જે આજ્ઞા સમજી લીધી હમ તો તમે જેમ 2 વ્હીલર ચલાવો છો તો ચલાવતા પહેલા તમે એને સ્ટેન્ડ પર કેવી રીતે લેવું એના માટે કઈ હાજર કરવું પડે છે? ના સ્ટેન્ડ પરથી કેવી રીતે લેવું એ હાજર કરવું પડે છે? ના, પછી એને કેવી રીતે ઇગ્નિશન આપવું એ હાજર કરવું પડે છે? ના પછી હવે આ કેવી રીતે ચલાવવું એ કઈ હાજર કરવું પડે છે? ક્યારે બ્રેક મારવી, ક્યારે એક્સિલેટર આપવું એ હાજર કરવું પડે છે? ના કેમ હાજર નથી કરવું પડતું? એ માઇન્ડમાં ક્લિયર છે જ કે ક્લિયર છે, તમને હા, ક્લિયર છે એટલે હા એટલે એ સમજ પર એનું હોય. હા હા એટલે આજ્ઞાની ક્લિયરિટી કરવાની છે આપણે. આજ્ઞા હાજર નથી કરવાની. એટલે આજ્ઞા મનમાં જેટલી કેવું થયું? એટલે આજ્ઞા તમને જેટલી ક્લિયર થઈ એટલી આજ્ઞા હાજર રહેશે. હજુ મને ક્લિક નથી થતું કે હવે તો કે કેવી રીતે તો કે સામે કોઈ પણ સંજોગ આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ આવે છે હા તો કે પહેલી આજ્ઞા છે કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી એ ફાઇલ છે. હા પણ એ બરાબર છે? તો હાજર કે નથી એ વખતે, એટલે હું એ જ કહું છું કે એ વખતે વ્યક્તિ આપણને મળે એ વખતે આપણે વ્યક્તિનામાં જ હોઈએ. એ વખતે તો આપણને ખ્યાલ બી ના હોય કે આ રિલેટિવલી એટલે પહેલી બીજી એક આજ્ઞા હાજર ના હોય. પછી ખબર પડે કે પછી ખ્યાલમાં આવે કે હા આપણે આ રિલેટિવ ના જોઈએ, એ બધામાં નહીં. પણ જ્યારે સારો ખોટો વ્યવહાર થતો હોય ત્યારે તો કમ્પ્લીટલી હોય હાજર એમ. હા જેમ આપણે નવું શીખ્યા હોય, સ્કૂટર નવું શીખ્યા હોય તો અથડાય તો જ ખબર પડે ને. હા એવું છે આ બધું. બરાબર છે. ખ્યાલ પણ તમને અથડાયા પછી તો જ્ઞાન થઈ ગયું ને કે કેમ અથડાયા. હા 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 બરાબર છે. ખ્યાલ આ એવી વસ્તુ છે હા 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 કે જેવું તમને અથડાયું ને ખબર પડી કે આ મારી આવી ભૂલ થઈ ગઈ તો પછી તમે ફરી અથડાશો? ના નહીં અથડાવા. એવી રીતે છે એટલે સમજણ જે તમે કીધું ને કે વિઝન ક્લિયર છે હા બરાબર છે. એવી રીતે આજ્ઞા માટે પણ એ વિઝન ક્લિયર કરવાનું છે, સમજણ પરફેક્ટ કરવાની છે. હા તો કે જેટલી સમજણ પરફેક્ટ થઈ ગઈ કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હસબન્ડ છે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી દીકરી છે, આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી મારું ઘર છે. એટલે જ્યારે પણ જેવો કંઈક પણ ઘરનો સંજોગ આવ્યો, હસબન્ડ સાથેનો સંજોગ આવ્યો, દીકરી સાથેનો સંજોગ આવ્યો કે કોઈ પણ જાતનો સંજોગ આવ્યો તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ તમને સમજણ ક્લિયર થઈ ગઈ છે એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ તમને એ હાજર થશે કારણ કે તમારી રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ની સમજણ ક્લિયર થઈ ગઈ છે. સાહેબ ઉમેશજી નું અનમ્યુટ કરવું પડે. હા બોલો ગીતાબેન. હા એટલે મને ઘરની ફાઇલો માટે તો કેવું હોય કે આમ ખબર પડે કે આ રિલેટિવ છે, ફાઇલ છે, પણ જ્યારે પ્રસંગ બને ત્યારે તો ઇમોશનલ તો થઈ જ જવાતું હોય. તો કે આ જે પ્રસંગ બને છે ઇમોશનલ થઈ જવાય છે ને એ તમને આ 2 વ્હીલર નો દાખલો આપ્યો ને એ રીતનું જ છે કે તમને કોઈ ઉતાવળ આવી, તમે ફાસ્ટ ચલાવ્યું અને ક્યાંક તકલીફ પડી તો એ બને કે ના બને એવું? બને બરાબર છે. એટલે આવું છે કે ઘણા ભાગમાં આપણે ઇમોશનલ થઈ જઈએ પણ તમને એ ઇમોશનલ થયા પછી ખબર પડી કે નહીં? પડી 100% એ દાદા ભગવાનની કૃપા છે. એ તમને જે આ જ્ઞાન આપ્યું ને એનું પરિણામ છે કે તમને આ ખબર પડી. હા પછી તો બહુ પસ્તાવો થાય પણ જેવું ખબર પડી ત્યાં સમજી લેવાનું છે કે મારી આટલી આ ભૂલ થઈ. આ રિલેટિવ સ્વરૂપ છે એને હું સમજી નહીં. રિયલ સ્વરૂપ છે એને હું સમજી નહીં. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એને સમજી નહીં. બરાબર છે. હા એટલે જ્યાં તમને આ ભૂલ સમજાશે ને પછી એ આજ્ઞા હાજર થશે. બરાબર છે. હા ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ રીતે છે. એટલે આજ્ઞાને આપણે કઈ પણ ગોઠવવાનું નથી.
એની સમજણ ક્લિયર કરી લેવાની છે કે જેટલી મારી સમજણ ક્લિયર થઈ ગઈ એટલી આજ્ઞા પછી મને હાજર જ રહેશે. હા ખ્યાલ આવ્યો ને? આવ્યો. હા બરાબર છે. એટલે આ સમજ કરવાનું છે. હા હમ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદજી, હમણાં જે ઇમોશનલ ની વાત થઈ ને, તો આ ઇમોશનલ પ્રકૃતિમાં એ ભાગ ભજવી જાય તો એનો મતલબ કે એ બુદ્ધિ આખો દિવસ જો ઇમોશનલ પણ રહ્યું ક્યાં પણ અને આપણે એમાં કહીએ ને કે બુદ્ધિ કામ કરી ગઈ એટલે જ્યાં બુદ્ધિ વપરાતી હશે ત્યાં જ ઇમોશનલ પણ એટલે આપણે આજ્ઞામાં નહીં રહ્યા એવું ને ત્યારે. જો અમીબેન, આમાં ખાસ એ સમજવાનું છે. હમણાં હું તમને સહેજ ગમ્મત સાથે પણ કહું. હમણાં મને પેટમાં તકલીફ થઈ હતી. તમારા ડોક્ટર ગિરીશભાઈ છે, તો મેં એમને પ્રશ્ન કર્યો. મેં કહ્યું આ કઈ વસ્તુને આધારે મને તકલીફ થઈ? આ વસ્તુ હતી, આ વસ્તુ હતી. મને કે એને તમે ભૂલી જાઓ શેના આધારે તકલીફ થઈ હતી. હવે તમને તકલીફ થઈ છે ને એનું આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે. બરાબર. એટલે કવિરાજે આ વસ્તુ પદમાં લખી છે. કેમ પડી ગયો તે ના પૂછવું, આપણે દીવો ધરીએ દાદા શ્રીનું નામ જ લઈને. કેમ પડી ગયો નહીં, આપણે દીવો ધરીએ. આપણને જે દીવો આપ્યો છે જ્ઞાન પ્રકાશ, આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ જ્ઞાન હાજર કરવાનું છે. આ બુદ્ધિએ કામ કર્યું, આ મનથી આ થયું તે થયું એ નથી જોવાનું. હા, પણ આજે અસરો થઈ એનો મતલબ સમજાય જાય ને કે ભાઈ આ ઇમોશનલ પણ આપણા અંદર કામ કર્યું છે ને આપણે વિજ્ઞાન નથી વાપરી રહ્યા. હા બરાબર છે. એ દીવો ધર્યો તમે. હા, ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ દીવો ધર્યો કે આ વસ્તુ શેને આધારે થઈ? આ ઇમોશનલ ભાગ છે, તો હવે મારે એની સામે કઈ આજ્ઞા કે કઈ સમજણ આમાં ઉપયોગી થશે. એ રીતે તમને જેટલી આજ્ઞા સમજાય છે ને એ પ્રમાણે તમારો આખો ઉપયોગ બનશે. આખા દિવસનો ઉપયોગ બનશે. એટલે જે બીજો જે એક્સેસ ભાગ છે, બહારનો ભાગ છે, એ એની મેળે નીકળશે. એને કાઢવો નહીં પડે. જેમ આખું ગંદા પાણીથી ભરેલો ગ્લાસ છે, ખ્યાલ આવ્યો? હવે એ ગંદા પાણીથી ભરેલો ગ્લાસ છે, તો આપણે શું કરીએ છીએ? એ ગ્લાસને ચોખ્ખું કરવા જઈએ છીએ. પણ આપણને દાદા ભગવાને જે આપ્યું, કેવી રીતે આપ્યું? તો કે એની અંદર તમે ચોખ્ખું પાણી રેડતા જાઓ તો ગંદુ પાણી એની મેળે નીકળી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? આ ટાંકી છે, ઉપર ટાંકી ભરાયેલી છે અને એ ટાંકીની અંદર ગંદુ પાણી છે, તો એ અત્યારે તમે ચકલી ચાલુ કરશો તે ગંદુ પાણી નીકળશે. પણ અંદર જેમ જેમ ચોખ્ખું ભરાતું જશે એમ એમ ગંદુ પાણી બહાર નીકળતું જાય છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે આપણને જ્યાં સમજણ આપી છે એ સમજણથી શું થશે? તો કે જે એક્સેસ ભાગ છે, વધારાનો ભાગ છે, એ એની મેળે નીકળશે. સમજણ જેટલી ક્લિયર થશે એનાથી. બરાબર. એટલે પ્રકૃતિના દોષિત જોવાઈ જાય એનો મતલબ કે આપણે ઇમોશનલ થઈ ગયા અને બીજું કે આપણે વિજ્ઞાનમાં નહીં રહ્યા અને આપણે આજ્ઞામાં નહીં રહ્યા એવું ને. એટલે પ્રકૃતિના દોષ દેખાઈ ગયા એટલે ઇમોશનલ પણ ત્યાં હાવી થઈ ગયું એવું કહેવાય. હા, પ્રકૃતિના દોષ દેખાઈ ગયા એટલે આપણે તો અહીંયા જ સમજવાનું છે કે હું આજ્ઞા ચૂક્યો. કરેક્ટ. ક્યાં આજ્ઞા, કઈ આજ્ઞા ચૂક્યો? રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ની આજ્ઞા ચૂક્યો, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ ની આજ્ઞા ચૂક્યો, વ્યવસ્થિત શક્તિની આજ્ઞા ચૂક્યો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ રીતે આખું જોઈ લેવાનું છે કે ક્યાં કઈ આ સંજોગમાં કઈ આજ્ઞાથી, કઈ સમજણથી આખો મારો વ્યવહાર ચૂકાઈ ગયો એ જોવાનું છે. અને એ તમને જેટલી સમજણ ક્લિયર થશે એટલે હાજર થશે. એટલે કોઈ વ્યવહાર બને જ્યાં આપણને એમ ગુંગળામણ થવા લાગ્યું કે આપણે એમાં કારણ ગોતવા જઈએ છીએ કે આ સારું આ ખોટું, એટલે સમજી જવાનું કે આપણે રોંગ વે માં છે એવું ને. ક્યાં આપણે કઈ આજ્ઞા ચૂક્યા?
કરેક્ટ. અમીબેન ને કહેવાનું, અમીબેન આમાં કઈ આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરવાનો હતો, બસ પતી બરાબર. ગયું. હા, ત્યાં અણગમો ગમો થયો એટલે સમજી જવાનું કે આપણે પણ અમીબેન સમભાવે આપણને નિકાલમાં- દાદા ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે ને, એટલે હા. એમાં આપણી બધી ભૂલો બાકી રાખીને આપ્યું છે. હા. એટલે જેમ હમણાં પેલા બેને વાત કરી ને હા. કે અહીંયા આ ઉપયોગ કરો, આ ઉપયોગ કરો, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને પ્રોબ્લેમ થાય છે. એમાં આપણને એમ આપણી જે ભૂલ છે ને, વ્યવહારની ઘણી બધી ભૂલો થતી હોય છે. એ વ્યવહારની બધી ભૂલો એ ખબર નથી પડતી, જેને આધારે બીજા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. એટલે બે રીતે છે, એક વ્યવહારની પણ ભૂલ છે. એટલે વ્યવહાર આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે, એ આપણી બધું ચોખ્ખું થઈ ગયું છે ને આપ્યું છે એવું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ક્યાં ક્યાં વ્યવહારની ભૂલો થાય છે એ પણ જોવું આવશ્યક છે. આવશ્યક છે. હવે એ ભૂલો આપણને કેવી રીતે દેખાશે? કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને કઈ પણ કહેશે અને તમને અસર થાય છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યવહારની ભૂલ રહેલી છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ પણ વાંધો ઉઠાવે યાધરી દે રેડ સિગ્નલ તો સમજવું શું છે અસત્ય, ન કરશો આગ્રહ તો. આ ભાગ ચૂકાઈ જાય છે આપણાથી, કે કોઈ પણ કઈ પણ વાંધો ઉઠાવે તો ત્યાં એક વ્યવહારની ક્યાં મારી ભૂલ થઈ એ પણ જોવું એટલું જરૂરી છે. બરાબર છે. એટલે વ્યવહાર નિશ્ચય સાથે છે. હા, એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પેલા ઉકેલવું જ પડશે. હા, જેમ દાદા ભગવાનને કીધું ને કે અંબાલાલ ભાઈ તમે ચોર છો, તો કે ભાઈ તું કેમ મને ચોર કહે છે? તે મને આવું કેમ કીધું? એનું કારણ હોય ને, કઈ પણ કારણ હોય ને, તો એ કારણ આપણે જે જાણવાનું બાકી રહે છે એ જાણવું પડશે. એ જાણવું પડશે. બરાબર છે. નિશ્ચય તો આપણું આવી જ જાય છે સામે, એમાં કઈ વાંધો નથી. પણ આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિની આજ્ઞામાં બરોબર સમજ ન હોવાના કારણે વ્યવહાર સમજાતો નથી. ના, એટલે ના, એમાં શું થાય છે કે આપણને આપણી જાત પ્રત્યેનો પક્ષપાત હોય છે. એટલે આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ કહે ને ત્યારે મને મારી ભૂલ ના સમજાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ત્યાં સમજવાનું છે, કઈ પણ કે છે તો છે જ, કઈક પણ ભૂલ છે જ, એમને કોઈ વ્યક્તિ ના કે. કારણ કે સામેવાળી વ્યક્તિ કે છે કે ગાંડા તો નથી. હા, ગાંડો માણસ કોઈ કઈ આપણને કહે ને તો આપણે ઇગ્નોર કરીએ. બરાબર. પણ સામેવાળી વ્યક્તિ કોઈ પણ કહે છે ગાંડા તો નથી જ ને. તો જો ડાયા હોય તો કોઈ પણ વાત કરે છે તો એ કઈ પણ હશે તો જ કરતા હશે ને. પણ આપણને શું લાગે, જવા દો ને, એમને તો કાયમ એમને ટેવ પડી ગઈ છે, આમ છે તેમ. જાણે કોઈ એ સામેવાળી વ્યક્તિ જાણે ગાંડો માણસ હોય ને એવું આપણું બિહેવ હોય. બિહેવ થઈ જાય. બરાબર છે. એવી રીતે આપણે વ્યવહાર કરીએ. ના, કઈ પણ કીધું છે તો કઈ પણ છે. એટલે આપણે પોતાનો પક્ષ લઈ લીધો કે આપણે બધી રીતે રાઈટ જ છે, એને કોઈ રાઈટ જ નથી કહેવાનું, એવું થઈ જાય. એટલે કોઈ પણ વાંધો ઉઠાવે છે કે રેડ ની સિગ્નલ ધરે છે તો તે જોવાનું ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. જરૂરી બની જાય છે. અને એને ધક્કો મારવા જેવો નથી કે આ તો છે જ એવું કહી દીધું એટલે આપણું આવરણ એમને એમ રહી ગયું, એવું ને? હા, એટલે ક્યાંય ધક્કો નહીં, ત્યાં તો એ આપણો ઉપકારી થયો કઈ પણ કે છે એટલે. એ આપણું ચોખ્ખું કરવા માટે આવ્યો છે. ચોખ્ખું કરવા આવ્યો છે. બરાબર છે. અને આપણે એને ધીરજ રાખીને આપણે સામેવાળા ચોખ્ખું કરવા જઈએ છે. ચોખ્ખું કરવા જઈએ છે. એ આપણને ચોખ્ખું કરવા જઈએ, આપણે એનું ચોખ્ખું કરવા જઈએ. બરાબર છે. એટલે આવું થાય છે. આ તો આપણને જ્ઞાન મળ્યું તો આપણને કોઈ ચોખ્ખું કરવા આવ્યું હોય તો આપણે ચોખ્ખું થઈ જઈએ. બરાબર છે. એટલે આ જાત પરનો મોહ કહેવાય ને, પોતાના ઉપરનો મોહ આપણને આ શું કહેવાય શું નહીં એમાં પડવા જેવું નથી અમીબેન. મોહ જ કહેવાય ને. પણ કે આપણા ઉપર કોઈને
આપણે સેફટી એમ આપણું સેફ સાઈડ જ ગોતીએ છીએ દર પક્ષ વખતે. પક્ષ લીધો પક્ષ લીધો કરે છે. પક્ષ લીધો એટલે હમ. એ આ છે ને બહુ આપણને દાદા ભગવાને છે ને બહુ સીધી સાદી ભાષામાં બહુ જ ગૂઢ રહસ્ય બધા આપી ગૂઢ દીધેલા રહસ્ય આપી દીધું. કરેક્ટ. સાદી સાદી સીધી ભાષામાં. ભાષામાં એટલે આપણે સાદી સીધી ભાષામાં સમજી લેવાનું છે આ પક્ષ લેવાઈ જાય છે બસ આ રાઈટ હિરણનો પક્ષ લેવાઈ જાય છે રાઈટ બરાબર. બરાબર ને સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ દીપક. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશભાઈ, કરમચંદ, પરેશભાઈ, ઓકે નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. અમીબેન ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચ નમુકારો. સૌ પાવપણાસણો સૌ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેશિમ મંગલાનમ ચ સવ્યેસિમ. પરમમ ભવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.